تو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں. کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں. کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں. رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں. نفس کا ساتھ ہے, دنیا کا ساتھ ہے, خواہشات نفسانیہ. مالک معاف کر دے. درد سے توبہ. رسم نہ ہو, کہانی نہ ہو, لفظ نہ ہو, جملے نہ ہو. اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں. آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں, میں تھک جاتا ہوں, تکلیف میں ہوں. معاذ ابن جبل ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اور بڑے پیارے سے آدمی حضرت معاذ ابن جبل, لیکن فرماتے ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں تھک گیا اور پھر میں نے اپنی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حضور میں بیٹھ گیا. لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جماعت میں شریک تھا, میں نے حضور کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا. فرمایا بلاؤ نا معاذ ابن جبل کو. حضرت معاذ ابن جبل آئے تو حضور فرمان یہ لفظ ہیں حدیث کے. حضور فرمانے لگے کس نے اجازت دی اتنی لمبی نماز پڑھانے کی, کس نے تمہیں اجازت دی؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں, تو دور کرتا ہے. فرمایا زیادہ سے زیادہ تو نے پڑھنی ہو تو سورہ شمس پڑھ لیا کر, سورۃ الدعاء پڑھ لیا کر. تو نے سورۃ بقرہ ہی شروع کر دیا. کس نے تجھے کہا کہ تو لوگوں کو دین سے دور؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کسی سے ملتے تو مسکرا کے ملتے, اور حضور کسی سے سلام لیتے تو پوری توجہ اس بندے پہ کر دیتے. قربان جائیں, صحابہ کہتے ہیں جب تک سامنے والا ہاتھ خود نہیں چھڑاتا تھا حضور تو اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ جو لہجے کا حسن تھا, ملنے کی گرم جوشی تھی, جو پیار اور وقار تھا, سامنے والے کو جب حضور عزت سے نواز دیتے تھے وہ لہجہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا, وہ انداز حضور کو لوگوں کے قریب کر جاتا. مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ, سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی. یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا, اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی, اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا, اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی. جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ خوش نصیب ہے, دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی. آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے تو حسد کا معنی جلنا ہے, تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے. اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا. بہت بڑی بیماری ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے, پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے. تکبر ایک بیماری ہے. تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے, پتھر. ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دے دیا تو مال کم ہو جائے گا. قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا, فرمایا شیطان نہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ خرچ کر دو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تمہیں ڈراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ مشکات شریف میں موجود ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو صدقہ کر, صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں. قربان جائیں, کیا جملے ہیں, کیا حسن ہے. فرمایا تو خیرات دے, خیرات دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں, اس سے کم ہوتا ہی نہیں. تارے جھڑ سکتے ہیں, چاند سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں, کریم نے فرما دیا ہے مال کم نہیں ہوتا تو مسلمانوں نہیں ہوتا, ہو سکتا ہی نہیں. صدقات خیرات دینے سے مال کم, آپ یقین کریں اس حدیث پر وجد ہوتا ہے کہ تم صدقات دو خیرات کرو مال کم ہوتا ہی نہیں. اللہ کی راہ میں دینے سے کمی آتی ہی نہیں. یہ مدینے والے رسول نے فیصلہ فرما دیا, یہ حضور نے کہہ دیا ہے, تو بات ختم ہو گئی. تو داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجاہدہ صرف 2 ہی باتیں ہیں, ایک تو دین کا علم پڑھ پھر اس پہ عمل کر. اور داتا صاحب فرماتے ہیں یہ اتنا مشکل کام ہے, عمل کرنا اتنا مشکل کام ہے. کیا فرماتے ہیں لوگ آگ پر تو چل لیتے ہیں پر عمل کرنا ان کے لیے اس سے بھی مشکل محسوس ہوتا ہے. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا باقاعدہ کہ یہ بتاؤ نا کہ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا. یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے, یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں.
पाबंदी कोई नहीं, लेकिन रब की तरफ से ना मौका मिलता है, चलो तुम्हें एक मौका देते हैं, चलो अपने आप को क्लियर कर लो, तुम्हें मौका देते हैं, या अल्लाह क्या करे, कुछ भी नहीं, आके ना सच्चे दिल से 2 रखते पढ़ के तौबा करो, अर्श का मालिक पिछले सारी माफ कर दे। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों पे सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज मौका होना है, उठना ही उठना है, शहरी के लिए तो उठना ही है, तो वही वक्त तहज्जुद का है, खूब तहज्जुद की नमाज पढ़नी। आप जब लोगों के बीच वक्त गुजारते हैं तो तभी तो उनके दुख सुख का आपको पता चलता है, और जब आप अपना लेवल हाई करके ऊपर उठ जाते हैं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आम आदमी किस तकलीफ में मुब्तला है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा क्या हुजूर से बात करते हैं, हुजूर तो नबियों के इमाम है, लेकिन सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने लोगों के बीच रह के लोगों के साथ आला नेकी करने का पैगाम दिया, और नेकी को उसके बामे उरूज तक जाकर लोगों तक उतारने की नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बात की, बामे उरूज तक जाके। एक हदीस मिशकात में मौजूद है, इसको आपने दिल पे लिख लेना है चूंकि मामला दिल का है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह बारिश में पड़े लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह दिल को जंग लग जाता है। तू कहता है मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या है, और जंग लग गया दिल को। तू कहता है जनाब मैं पता नहीं सारा कुछ है पर दिल परेशान हो, भाई इसको जंग लग गया है। हम कहते हैं यार पता नहीं क्या बात है, परेशानी हो, भाई दिल को जंग लग गया है। करीम फरमाने लगे जिस तरह बारिश में पड़े लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। हुजूर दिल को जंग लग जाए तो क्या करें? तो हुजूर फरमाने लगे एक मौत को याद करो और एक कुरान पाक की तिलावत किया करो। कुरान तुम्हें जंग से शिफा दे देगा, इसको पढ़ोगे तो तुम्हें लुत्फ आए। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियों, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे, वो सामने खड़े। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फरमाने लगी, अम्मा जी हुजूर ने मेरे कान में कहा था कि फातिमा हर रमज़ान में जिब्रील अमीन एक कुरान पाक मुझे सुनाते थे, एक मैं उन्हें सुनाता था। इस साल जिब्रील ने 2 सुनाए हैं। फातिमा मुझे लगता है तेरे बाप के जाने का वक्त आ गया है, अब मेरी रुखसती है। मुसीबत आए तो सब्र करना, मुश्किल पड़े तो हौसला करना, अपने आप को अपने रब करीम के सुपुर्द रखना। कहती हैं जब ये बात हुजूर ने बयान की तो मैं रो पड़ी, और फिर नबी पाक ने मेरे कान में कहा, फातिमा मेरे बाद जो सबसे पहले मुझे आके मिलेगी ना वो तुम ही हो, और ये भी याद रखना तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। फरमाती हैं ये बात सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। 6 माह गुजरे हुजूर के बाद तो सैयदा फातिमा का विसाल हो गया। सिर्फ 6 माह, पूरा साल नहीं, 6 माह। देखिए बुखारी में मौजूद है, हिरकल बादशाह ने हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, उनको बुला के नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सारी बातें पूछी। एक एक बात उसने हुजूर के बारे में पूछी, और आखिर में ये भी पूछा कि क्या उन्होंने माज़अल्लाह कभी झूठ बोला है? तो अबू सुफियान कहने लगे नहीं, कुर्बान जाऊं मेरी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए हैं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया है, उनकी गोद में बेटियां खेलते मैंने देखी हैं, उनके मुकद्दस बाल मेरे सामने सफेद हुए हैं। महबूब ने जब भी बोला हक और साची बोला है। उसकी ना तबीयत में दीन उतर गया बादशाह की। उसने इसके जवाब में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कहने लगा जिसने बंदों से कभी झूठ नहीं बोला
وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اور اگر محبت اخلاص والی ہو، پیار والی ہو، عقیدت والی ہو، تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے، نہ اس سے مل سکے، نہ اس طرح کے کام کر سکے، پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا، تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں، میں تھک جاتا ہوں، تکلیف میں ہوں۔ معاذ ابن جبل ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اور بڑے پیارے سے آدمی حضرت معاذ ابن جبل، لیکن فرماتے ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں تھک گیا، اور پھر میں نے اپنی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حضور میں بیٹھ گیا، لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جماعت میں شریک تھا، میں نے حضور کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا بلاؤ نا معاذ ابن جبل کو۔ حضرت معاذ ابن جبل آئے تو حضور فرمان یہ لفظ ہیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے کس نے اجازت دی اتنی لمبی نماز پڑھانے کی؟ کس نے تمہیں اجازت دی؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ تو نے پڑھنی ہو تو سورہ شمس پڑھ لیا کر، سورۃ الدعاء پڑھ لیا کر، تو نے سورۃ بقرہ ہی شروع کر دیا۔ کس نے تجھے کہا کہ تو لوگوں کو دین سے دور؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا اماں میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں اور جا رہا ہوں تیری اور اپنی بخشش کی دعا کرانے۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء تک میں بیٹھا رہا کیونکہ حضور بھی نماز پڑھ کے بیٹھے رہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور تشریف فرما، عشاء پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر بھی حضور نے توجہ نہیں فرمائی۔ حضور باہر نکل گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا، میں تو دعا کرانے آیا تھا نا گھر سے، دعا کرانے آیا، پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ فرماتے حضور نے موڑ کے نہیں دیکھا، چلتے چلتے ہی فرمایا کون ہے میرے پیچھے؟ ابھی میں بتانے ہی لگا تھا تو خود ہی فرمانے لگے حذیفہ ہے۔ اور میرے دل میں تھا نا، میں گھر کہہ کے آیا تھا دعا کرانی اپنی اور اپنی والدہ کے لیے، ترمذی شریف ہے۔ کہتے ہیں پہلے فرمایا کون ہے، پھر فرمایا حذیفہ ہے، پھر خود ہی فرمانے لگے حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ یاد رکھیں بڑے احترام سے، وہاں تو ذرا سانس بھی بندے کو آہستہ لینی چاہیے، ادب سے۔ وہاں بھی اونچے اونچے ٹیلی فون، یہ میں لائیو چل رہے ہیں لائیو، اور ایسے ایسے بندے لائیو چلا رہے ہیں جن کے بارے میں خیال آتے ہیں کہ یار آپ مہربانی کریں موبائل چلانے کی بجائے تسبیح چلائیں آپ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اس طرح بات کرتے تھے جس طرح کان میں سرگوشی نہیں کی جاتی، ڈر آتا تھا کہیں اعمال نہ ضائع ہو جائے۔ حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے اس آیت کے بعد کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا آپ نے؟ صحابہ حضور کے دروازے پہ جاتے تھے تو یوں دستک نہیں دیتے تھے، یوں ناخنوں سے ہلکا ہلکا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور فرمانے لگے فاطمہ تو بھی، میں بھی، حسن بھی، حسین بھی، اور یہ جو سو رہا ہے، کہتے ہیں میں تو چادر اوڑی ہوئی تھی نا، فرمایا فاطمہ میں بھی، تو بھی، حسنین بھی، اور یہ جو سو رہے ہیں فرمایا سارے مل کے جنت میں داخل ہوں گے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا تھا عورتوں کو کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں گی، اپنی خاوند کے علاوہ اپنی زینت کو کہیں ظاہر نہیں کریں گی۔ کیا میں بڑی درد دل سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو عورت بن سور کے باہر نکلتی ہے، یا جو نوجوان صبح تیاری کر کے مہنگا جوڑا پہن کے اور بڑی کریمیں لگا کے اور بڑا اپنے آپ کو تیار کر کے باہر جاتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے دیکھیں؟ کس لیے نکلا ہے وہ؟ اگر وہ تیار ہو کے تیاری کر کے مرد یا عورت کوئی بھی باہر گیا تو کس مقصد کے لیے؟ اس کے سینے کے اندر یہ خواہش نہیں پیدا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، اور دیکھنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب امام بہقی جو حدیث لائے ہیں، حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، اب جو میں کہہ رہا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جس نے دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں وہ بھی لعنتی ہے جسے دیکھا گیا، جسے دیکھا گیا وہ بھی ملعون ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں جو تیاری اس لیے کر کے گیا تھا کہ مجھے دیکھا جائے، جس نے اپنے اوپر طاری کی تھی چیزیں کہ مجھے دیکھا جائے اور میں بد نظری کا۔ حضور علیہ السلام نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ تہمت والی جگہ سے بھی بچ کے رہنا۔ دوست صرف دوست کے مال کا ہی محافظ نہیں، دوست اپنے دوست کے راز کا بھی محافظ ہے۔ لوگ اپنے دوستوں سے دل کی باتیں کرتے ہیں، مسیحا جان کے، محبت والا جان کے، خیر خواہ جان کے، اپنی خاص بات لوگ بتا گئے، اس نے تو بڑا خیر خواہ جان کے بات کی تھی، لیکن مزاج تھا غیبت کا، تدیت تھی چغلی کی، باتیں کرنے کا چسکا تھا، ذائقہ لگا ہوا تھا زبان کو، کہانیاں سنانے کا،
تو اس نے بڑا اعتماد کر کے بات بتائی اور اس نے آگے سنانی شروع کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ایک امانت ہے، اور جب تم سے مشورہ لیا جائے تو دیانتداری سے دیا کرو۔ تمہیں کوئی بندہ اپنے گھر کی ذاتی بات بتا کے تم سے رائے لے رہا ہے، تم اسے نشر کر رہے ہو، آگے بیان کر رہے ہو۔ کبھی اپنے دوستوں کا راز ادھر ادھر نہ کریں، پوری طرح اس پر پابند رہیں، امین بنے۔ جب میں امام حسن کا، امام حسین کا، مولا مرتضیٰ کا نام لیتا ہوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب میں سنتا ہوں تو میرے اندر سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے وہ نام تازگی دیتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ان پاک لوگوں کے تذکرے سے ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ حسنین کریمین اہل بیت اطہار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خاندان ہے، اور یہ وہ دو شہزادے میرے نبی پاک کے جنہیں حضور نے فرمایا کہ یہ صرف فاطمہ کے نہیں، یہ تو میرے بیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ان کے ساتھ پیار کر کے دکھایا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا تو کہتے ہیں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب ماری جاؤں۔ بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے، اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا۔ سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے، بے حیائی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں، فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کرے گا، خوشبو تک نہیں ملے، ان کو یہ سمجھائیں۔ حضرت عمر فاروق کا روحانی فرمان امام قرطبی نے لکھا ہے، فرمانے لگے لوگوں کا ذکر زیادہ نہ کیا کرو، لوگوں کا ذکر کرنا تو بیماری ہے۔ فرمانے لگے رب کا ذکر زیادہ کرو، اللہ کے ذکر میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر ہی کرتے رہتے ہو، اسی کام ہی لگے رہتے ہو، یہ تو بیماری ہے، یہ تو تمہارے دل میں بیماری پیدا کر دے گی، ہر وقت سوچو گے اور یہ بیماری آ جاتی ہے، لوگوں کی طرف توجہ رہے تو یہاں حسد پیدا ہو جاتا ہے، یہاں بغض پیدا ہو جاتا ہے، یہاں عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کے انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو بندوں کی طرف دیکھنے کی حاجت کیا ہے؟ جب فرصت ملے بندہ وضو کرے، سر سجدے میں رکھ دے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے، اور جب دل زیادہ بے چین ہو تو پھر وہ وضو کرے، ہلکی سی خوشبو لگائے، مدینے کی جانب منہ کرے اور محبوب کریم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا۔ جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ جب محبت اللہ رسول کے لیے ہو نا، جس سے بھی میری اور آپ کی دوستی ہو، چونکہ اس کی بنیاد اللہ رسول ہے، تو اس میں صرف گپ شپ نہ ہو، صرف کاروباری باتیں نہ ہوں، صرف سیاسی تبصرے نہ ہوں، اس کے اندر صرف دنیا داری کی بات نہ ہو، شہر محلے کی بات نہ ہو، کھانے کی دعوتوں کی بات نہ ہو، چونکہ دوستی اللہ رسول کے لیے ہے۔ تو لہذا جب بھی یار مل کے بیٹھیں اللہ کا ذکر بھی کریں اور مدینے والے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے مصروف رہتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکومت کی مصروفیات تھیں،
लोगों से मुलाकात थी, जिहाद के वहाँ बड़े मसरूफ़ रहते थे, लेकिन फिर भी जब अपने दोस्तों से मुलाकात होती ना तो उनके हाथ पकड़ के एक जगह पे बिठा के कहते, सजनों आओ ज़रा कुछ अपने ईमान में इजाफा करें। लोग कहते हुजूर क्या करना है? फरमाया आओ ना बैठो, कुछ अल्लाह का जिक्र करें, कुछ मदीने वाले महबूब की बात करें। हमने पता क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे दौलत ज़्यादा आई लोगों के पास, उनके खर्चे बढ़ गए, हमारे अखराजात ज़्यादा हो गए, फिर हम बंद होकर रह गए अपने आप में। गरीब भी अपनी गरीबी में बंद है, उसे भी अगर कोई चीज़ मुयसर आती है तो वो अकेला कब्जा करना चाहता है, माजरत के साथ, नाराज़ नहीं होना। वो भी अपनी जगह बंद है, बांट के नहीं देता। अगर गरीब भी थोड़ा थोड़ा बांटे, दाएं बाएं देखे। हुजूर फरमाते हैं जब तुम सदका देते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है हर चीज से, लेकिन जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह ताला अपने दाएं दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका लेता है। अल्लाह हाथों से पाक है, जो उसकी शान के लायक। अल्लाह अपने दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका ले लेता है। और फरमाया जिस तरह तुम अपने घर में बछड़ा पालते हो ना, इस तरह रब तुम्हारे सदके को पालता है, तुम्हारे सदके को अल्लाह पालता है। शारीन हदीस कहते हैं ये पला हुआ सदका मिलेगा तुम्हें क़यामत वाले दिन। हजरत उमर फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की। उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा। बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात, तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया, खुद भी तबाह हुआ है, मुझे भी तबाह कर दिया। किस तरह की बातें कर रहा है। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम आप ही हैं। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी मां रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप से भी अफजल है। आखिरत में रब की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर बंदे को ताकतवर कर देता। वो बुज़दिल, इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवा में जिंदगी। और हजरत बुल्ले शाह भी बोल पड़े, वो कहने लगे अरश फरश्ते बांगा मिलिया मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह आसा नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, ये तो किसी। और फिर एक और दरवेश बोले, वो कहने लगे वारस शाह ओ कदों मर दे, वारस शाह ओ कदों मर दे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। वो तो अल्लाह की बारगाह में इनाम पाते हैं। एक पुल है मौत, इस पुल से गुजरते हैं, फिर रब का फजल उन्हें मिलता है। मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। जश्न तो वो लोग मनाते हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लिया। हमारे तो जिम्मे ये था कि हम हिसाब करते कि ये साल गुजरा है, कितनी नमाजें मेरी रह गई, कितने खैर के काम थे जो मैं न कर सका। हमें तो इस बात पे रोना था कि ये साल भी मेरी जिंदगी से माइनस हो गया और अभी तक मैं अपने आप को तब्दील ही नहीं कर सका। हुजूर फरमाने लगे फातिमा कोई घर कच्चा, कोई पक्का, कोई खैमा ऐसा नहीं बचेगा जहां अल्लाह दीन इस्लाम को पहुंचा नहीं देगा। मैं बड़ी देर से अपने दोस्तों की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करा रहा हूं कि इंसान के साथ ही सारी चीजें रहती हैं, बीमारियां भी, परेशानियां भी, कारोबार का उतार चढ़ाव भी। इंसान के साथ दोस्तों की कभी वफादारी, कभी बेवफाई, कभी बच्चों के मसाइल, कभी दीगर रिश्तेदारों के मसाइल। उसे हुक्म ये दिया गया है, उसे समझाया ये गया है कि वो किसी एक चीज में उलझ कर बाकी चीजों को भूलना ना शुरू कर दे। किसी एक परेशानी, एक आजमाइश की वजह से अपनी जिंदगी के सारे मामलात को दांव पे लगाना ना शुरू कर दे, बल्कि वो अपने दिल को, अपने सीने को, अपनी तबीयत को कुशादा रखे। सुनो ना क्या कहा मदीने वाले महबूब ने, क्या बात है मेरे करीम रसूल की। हुजूर ने बात खोल कर बयान कर दी, मिशकात में मौजूद है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह को मानने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला, फरमाया जो मोमिन होता है ना, मोमिन होता ही उल्फत वाला है, मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। मोमिन और मोहब्बत ये लाजिम व मलजूम है। मोमिन और मोहब्बत ये एक चीज के दो नाम है। हुजूर फरमाने लगे, मिशकात में हदीस है, फरमाया मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। फरमाया उस बंदे में कोई खैर ही नहीं, ना किसी से प्यार करे ना कोई उससे प्यार करे।
जो ना प्यार करे ना उससे प्यार किया जाए उसमें खैर है ही कोई नहीं। मोमिन जो है ना, मोमिन वो प्यार करता भी है और मोमिन से प्यार किया भी जाता है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत पैदा फरमा दे, और फिर फरमाया ए अल्लाह मदीने को सेहतमंद शहर बना दे, और फरमाया इस बुखार को ना यहाँ से मुंतकिल कर दे, जोफा की तरफ भेज दे, इस बुखार को निकाल दे, इसको सेहतमंद। ये कुछ दिन पहले ना आलमी इदारा सेहत ने रिपोर्ट जारी की, ये आलमी इदारा सेहत ने दुनिया के सारे शहरों में सेहत के लिहाज से सबसे ज्यादा बेहतरीन शहर शहर रसूल है, मदीना मुनव्वरा है। आपको पता है बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चों को बात भूल जाती है, इसलिए बच्चे, अम्मा ने इधर 2 थप्पड़ मारे 3-4 मिनट पहले, और अगले 5 मिनट में अम्मा ने फिर माथे का बोसा लिया तो भूल गई बात। अल्लाह करे कोई थोड़े थोड़े बच्चे भी बन जाएं। ये जो बहुते सियाने हैं ना, इनका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अकल ज़्यादा आ गई है ना। इसलिए इकबाल जैसे लोगों ने कहा था, आखिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे। दौर गुजर गया जब लोग कहते थे कि कोई दुरूद पाक बताएं जिससे सरकार राजी हो। एक की मसला है, काम नहीं चलता। एक साहब आए, काम नहीं चलता। मैंने कहा सूरह वाक़िया पढ़ा करें। कहते हैं हजरत मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चले कोई सदकात दे के देख ले। कहने लगे बड़ी देर से दे रहा हूँ। मैंने उन्हें एक और वजीफा बताया, कहने लगे ये भी मुझे किसी ने बताया था, बड़ी देर से कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा फिर मेरी एक नाकस राय ये है कि सारा कुछ करने के बाद अगर अभी तक फिर भी आप समझ रहे हैं ना आपकी मर्जी के मुताबिक आप पर दरवाजे नहीं खुल रहे, फिर आप सब्र करें, जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें जरा। जो लोग हक बात कहते हैं ना, उन पर तकलीफ भी आती है। तकलीफ आती ही हमेशा हक कहने वालों पर। तो चूंकि मैदान लगाया है, अब हक में निकले हो, अब तुमने सफर शुरू किया है, तो भाई पैरों पे छाले तो पड़ेंगे। सफर करोगे तो थकावट तो होगी, कोई रास्ता तय करोगे तो गर्द तो पड़ेगी। अगर किसी सिमत तेज दौड़ोगे तो मुखालिफ सिमत से हवा तो तेज आएगी। अब वहां घबराना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना, थकी बातें नहीं करनी। अब ऐसा ना हो कि तुमने माजरत खाहाना रवैया इख्तियार किया। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, वो हक बात की वसीयत करते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। दुनिया में खुश वो है जो अपने नसीब से खुश है। दुनिया में खुश वो है जो अपने रब की अता पे खुश है। दुनिया में खुश वो है जिसको अल्लाह ताला ने जहां खड़ा किया है वहां वो पूरे ज़ौक़ शौक़ से खड़ा हो। एक सहाबी कहते हैं मैंने ऐलाने नबुव्वत से पहले हुजूर से कुछ चीज खरीदी और मैंने अर्ज की हुजूर आप यहाँ रुके, मैं पैसे लेके आया। आप कितना को किसी का इंतजार कर सकते हैं? मैंने देखा है 2-4 मिनट इमाम साहब लेट हो जाएं तो लोग एतराज करते हैं, कहते हैं ये आता नहीं, लिहाजा हमने बंदा बदलना है, छुट्टी दे दो इसको। कितना को आखिर? सहाबी फरमाते हैं कि मैंने ना कोई चीज ऐलाने नबुव्वत से पहले खरीदी, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ रुके तो मैं पैसे लेके आया। कहते हैं मैं गया और घर जाके भूल गया कि हुजूर को खड़ा कर आया हूँ। कहते मुझे 3 दिन तक याद ही नहीं आया। 3 दिन के बाद मुझे याद आया तो मैं जल्दी से वो पैसे थामे और उस जगह पहुंचा। जाके देखा तो हुजूर वहीं खड़े थे जहां मैं खड़ा कर आया। वो तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली। हुजूर वहीं खड़े थे, वहीं जलवा फिराज थे। कहते मुझे देख के हुजूर ने चेहरे पर कोई बल नहीं डाला, कोई हुजूर के शिकन नहीं आई। फरमाने लगे तुमने मुझे बड़ी तकलीफ में डाल दिया, तुम खड़ा कर गए थे, मैं यहीं पे खड़ा हूं। एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की तभी शुरू में, पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में। कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूँ इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाए, उतर ना, मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए। तो कहा जा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं, का चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का, नहीं तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला कहा, फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं,
अब मुझे हुसैन ने बिठाया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह हदीस इमाम बहकी ने लिखी है, हुजूर फरमाते हैं कि जब रोज़ाना सूरज तुलू होता है ना, तो उस दिन वो दिन ऐलान करता है, वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूँ, आज के बाद नहीं आऊँगा। आज का काम आज कर लो, मैं कल नहीं आऊँगा। जो दिन आज आया है ये क़यामत तक भाई दोबारा नहीं आएगा। जिसकी आज तिलावत रह गई, जिसका आज दुरूद पाक रह गया, जिसने आज सजदे न किए माज़अल्लाह रह गए उसके, जिसने जो खैर करनी थी आज के दिन ना कर सका तो रह गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने ना सूफिया से एक बात सीखी है जिसने मुझे जिंदगी में बड़ा नफा दिया है। आप फरमाया करते थे कि सूफिया कहते हैं कि वक्त एक तलवार है, या तो तुम इसे अपने बस में कर लो, और अगर तुमने इस तलवार को ना थामा तो ये वक्त एक ऐसी तलवार है फिर ये तुम्हें काट देगा। रोना भी बड़ा जरूरी है। कुरान कहता है फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा, ज्यादा रोया करो, थोड़ा हंसा करो। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होते हैं। थोड़ा सा ना, कभी तन्हाई में बैठ के अपने रब को, किसी ने कहा था कि उलझे हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, और हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे। तन्हाई के लम्हे हों तो कभी रो भी लिया कर। कभी अकेले में ना रोना भी चाहिए। ये जो रोना होता है ना, रोना दिल दी मैल गवावे, नाले विछड़े यार मिलावे। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम ना करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। हमने दोस्त बनाया ना गौस पाक जिलानी को, हमने यारी लगाई है ना दाता अली अजमेरी से, हमारी निस्बत है ना मोइनुद्दीन अजमेरी से, हमारा ताल्लुक है ना बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी से, हमारा रिश्ता है ना हजरत मुजद्दिद अल फैसानी से, हम मानने वाले हैं ना आला हजरत बरेलवी के, हमारा ताल्लुक है कभी जमाते अली से, कभी मेहरे अली से, हमारा इनसे ताल्लुक है तो सुबह शाम हमारी जुबान पर रहता है बलगल उलाब कमाले कशफत दुजाब जमाले हसनत जमीओ खिसाले सल्लू अलैहि व आलिहि। देखिए बुखारी में मौजूद है, हिरकल बादशाह ने हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, उनको बुला के नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सारी बातें पूछी। एक एक बात उसने हुजूर के बारे में पूछी, और आखिर में ये भी पूछा कि क्या उन्होंने माज़अल्लाह कभी झूठ बोला है। तो अबू सुफियान कहने लगे नहीं, कुर्बान जाऊं मेरी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए हैं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया है, उनकी गोद में बेटियां खेलते मैंने देखी हैं, उनके मुकद्दस बाल मेरे सामने सफेद हुए हैं, महबूब ने जब भी बोला हक और साची बोला है। उसकी ना तबीयत में दीन उतर गया बादशाह की। उसने इसके जवाब में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कहने लगा जिसने बंदों से कभी झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। तन्हाई जिस बंदे की पाक होती है वो नेक होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे। तिहामा पहाड़ था एक बड़ा सफेद रंग का, इस पहाड़ के बराबर वो नेकियां लेके आएंगे, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा।
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے صبح قیامت، جب ان کا روضہ اطہر کھلے گا اور جنہوں نے عمر گزار دی ان کی نعت پڑھتے اور جن کے لمحے بیتے ان کی یادوں میں نعرے لگاتے اور جن کی صبح شامیں ان کا ذکر سن سن کے رو رو کے آنکھوں کا وضو کرتے گزری۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو بتاؤ نا دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اور دیکھنا خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔